একদিকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ আর অন্যদিকে দেশ জুড়ে এলপিজির আকাল। আমরা গত কয়েকদিন ধরেই আমরা দেখেছি গ্যাসের দোকানগুলোতে লম্বা লাইন এবং বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, নামি দামি রেস্টুরেন্ট, তারা কিন্তু বলছে যেভাবে গ্যাসের সরবরাহ তারা পাচ্ছেন সেই জায়গা থেকে তাদের পক্ষে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, স্কুলের মিড ডে মিল সেখানেও কিন্তু পরিবর্তন আনা হচ্ছে এই এলপিজি সংকটের কারণে। আর তারই মধ্যে যখন এই সংকটের ছবি বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী তিনি দাবি করছেন যে দেশ জুড়ে এই যে এলপিজির আকাল তা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়, এটা গুজব, মিথ্যে ন্যারেটিভের সময় নয়। দেশে এই মুহূর্তে তেল গ্যাসের কোনো সংকট নেই, এলপিজি সংকটের মধ্যেই সংসদে দাবি করলেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position even in the event of a prolonged conflict. India was previously importing approximately 60% of the LPG requirements from Gulf countries such as Qatar, UAE, Saudi Arabia and Kuwait, and 40% is produced domestically. Procurement has now been actively diversified, with cargoes being secured from the United States, Norway, Canada, Algeria and Russia, in addition to Gulf sources. The LPG control order issued on 8th March 2026 directed all refineries to maximize LPG yield and channel the entire output of C3 and C4 hydrocarbon streams. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days, unchanged from pre-crisis norm. কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আজকে সংসদে কিছুক্ষণ আগেই যখন এই গ্যাসের সংকট নিয়ে দাবি করলেন যে পেট্রোল ডিজেলের কোনো সমস্যা নেই, এমনকি পর্যাপ্ত গ্যাস মজুত আছে, তখন তার কিছুক্ষণ আগেই সংসদে রাহুল গান্ধী তিনি কিন্তু দেশ জুড়ে এই গ্যাসের সংকট নিয়ে কেন্দ্রকেই নিশানা করেছেন। কি বলেছেন রাহুল গান্ধী আজ শুনুন। This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out.
রান্নার গ্যাসের সংকটের প্রভাব পড়েছে দাদা বৌদি হোটেলে। ব্যারাকপুরের প্রসিদ্ধ হোটেল দাদা বৌদি হোটেল এবং তাদের যে 3টি হোটেল রয়েছে সোদপুর এবং ব্যারাকপুরের দুটি, তাতে প্রতিদিন গড়ে 30টি করে সিলিন্ডার লাগে। আজ পর্যন্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আগামীকাল থেকে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং সেই কারণে মেনুতে কাটছাট করতে চলেছে এই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। এবং সেক্ষেত্রে বিরিয়ানি যে পরিমাণ তৈরি করা হতো সেই বিরিয়ানির পরিমাণও কমানো হবে, কেননা উনুনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু রান্নার গ্যাসের যে একটা অভাব দেখা দিয়েছে মেনুতে কাটছাট করা হচ্ছে আগামীকাল থেকে। কথা বলে নেবো যে রেস্তোরাঁর কর্ণধারের সঙ্গে, যে কি ব্যবস্থা এই সংকটে কি করছেন আপনারা, কত সিলিন্ডার লাগে এবং কি করবেন? না, আমার আজকে কালকে অবধি আমার মোটামুটি সিলিন্ডার আছে, কিন্তু তারপরে কি হয় জানি না। আর বিরিয়ানি তো আমার কাঠেও সঙ্গে গ্যাসও লাগে আমার, কিন্তু অনলি যখন গ্যাস পাচ্ছি না তখন একটু স্পিড প্রোডাকশনটা, যে ফাস্ট প্রোডাকশনটা কমে যাবে। এবং বাঙালিয়ানা ব্যাপারটা বলো বা চাইনিজ বা ইন্ডিয়ান, সেটা ওভেন যেটা গ্যাসটা হয় সেটা প্রবলেম হয়ে যাবে। মেনুতে কাটছাট অবশ্যই হতেই পারে। এবং যদি আমি ইন্ডাকশন, বড় বড় ইন্ডাকশন আমি অর্ডার করেছি, কথা বলছিও, ওরা বলছে সময় লাগবে, 20 দিন প্রতিদিন সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে বিরিয়ানির প্রোডাকশন প্রতিদিন কত হয় এবং আগামী দিনে কত কমাবে? না, আমি তো কমাতে চাইবই না, কিন্তু ব্যাপারটা যখন আমি প্রোডাকশনে কিছু যা দরকার জিনিস যেগুলো না পাই তখন কি হবে। আপনার এমনি প্রতিদিন কত সিলিন্ডার? আমাদের ব্যারাকপুর রেস্টুরেন্ট, ব্যারাকপুর হোটেল আর সোদপুর মিলে মোটামুটি অ্যাভারেজ 30টা লাগেই। এই মুহূর্তে কত? আমার কাছে 4-5টা আছে, ব্যারাকপুরে 3-4টে আছে, ওখানেও 4-5টা আছে, ব্যাস টোটাল 14-15টা রেস্টুরেন্ট আছে। তারপরে জানি না উনুনের ব্যবস্থা কি? উনুনটা রেডি করছি, কেরাসিন তেল দিয়ে স্টোভে আগে, স্টোভ একটা অর্ডার করেছি 2টো। স্টোভে কি রান্না হয় বলো না তুমি? মেনুতে কাটছাট করা যায়, তার পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানির খোঁজ চলছে, ইন্ডাকশন হিটার থেকে শুরু করে স্টোভ, এমনকি উনুন। কিন্তু তাতে যে আগামী দিনে বিরিয়ানির উৎপাদন কমানো হতে পারে এবং মেনুতে কাটছাট করা হতে পারে, এবং ব্যারাকপুরের দাদা বৌদির বিরিয়ানি যেখানে দূর দূরান্ত থেকে খাদ্য রসিকরা এসে ভিড় জমান, সেখানে তাদেরকে কি করে রসনা তৃপ্তি করা যাবে সেই নিয়ে চিন্তিত এই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। তবে যে পরিমাণ সিলিন্ডার মজুদ রয়েছে আগামী কাল থেকে তাদের ঘাটতি শুরু হবে এবং সেক্ষেত্রে মেনুতে কাটছাট, পাশাপাশি বিরিয়ানির উৎপাদনও কমানো হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে। ক্যামেরায় শিবু পালের সঙ্গে সমীরণ পাল, এবিপি আনন্দ, উত্তর 24 পরগনা। জ্বালানির সংকট এবং সেই সংকটের আঁচ একেবারে রেস্টুরেন্টগুলিতে এসে পৌঁছেছে। আমরা পাকসাকাস আর্সেনালে রয়েছি, কিন্তু একেবারে যারা বিরিয়ানি প্রিয় মানুষ, তাদের বিরিয়ানি থেকে যাতে তারা বঞ্চিত না হয় তার স্বাদ থেকে, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করেছে পাকসাকাস আর্সেনাল। এবং এই যে জায়গায় রয়েছি আমরা, এছাড়া এনাদের অন্যান্য যে ব্রাঞ্চগুলো রয়েছে সেই জায়গায় যাতে বিরিয়ানির যোগান দেওয়া যায়, কারণ হচ্ছে ইতিমধ্যে সেটা হচ্ছে যে এলপিজির যোগান একেবারেই নেই, গ্যাস তারা পাচ্ছেন না, সেই জায়গায় বিকল্প একটা ব্যবস্থা করেছেন। ম্যানেজার আমার সঙ্গে রয়েছেন। বিকল্প ব্যবস্থা? হ্যাঁ, বিকল্প ব্যবস্থা এটা হয়েছে গ্যাসের সংকট। গ্যাসের জন্য আমরা তো পাচ্ছি না পুরো গ্যাসটা, তো কিছুটা কাঠের ব্যবস্থা করেছি। এই যে এক্ষুনি বিরিয়ানিটা ঢাললাম, এটা কাঠের বিরিয়ানি, এটা কাঠে তৈরি হয়েছে। এখন বেশি বড় হাঁডি করে, বড় হাঁডিতে যে 80-90 প্লেট হয় সেই হিসাবে একটা বড় হাঁডিতে তৈরি করা হয়েছে মেকআপটা করার জন্য। আমরা ছোটো হাঁডিতে তৈরি করতাম গ্যাসে, কাঠে এখন বড় হাঁডিতে করেছি সেই মেকআপটা করার জন্য। আর গ্যাস কি পাচ্ছেন? একেবারে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার গ্যাস দিতে পারছে না। যেখান থেকে নেন, যে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার আছে উনি দিতে পারছেন না, আমরা কিছুটা বাইরে থেকে কিনছি, লোককে রিকোয়েস্ট করছি এখান থেকে ওখান থেকে। মেন কিছু যেখানে গ্যাস লাগে সেখানে গ্যাস ইউজ করতে পারছি। আর বিরিয়ানি যে হচ্ছে পুরো কাঠে হচ্ছে, এখন বিরিয়ানি কাঠে বিরিয়ানি হচ্ছে। আমার এখন সময়ও প্রচুর লাগছে, আমার প্রায় 1.5 গুণ বেশি লাগছে সময়, সেই জন্য বড় হাঁডি তৈরি হচ্ছে। একটা হাঁডি করলে অনেক টাইমটা মেকআপ দেওয়া যাবে। থেকে যে গ্যাস বলছেন জোগাড় করছেন, সেটা কি চড়া দামে নিতে হচ্ছে? অনেক চড়া দামে, অনেক দাম, অনেক বেশি। কিন্তু যাতে স্বাদে কোনো রকম ভাবে ব্যাঘাত না হয়, তার স্বাদে তো বেকার হবে না। আর কাঠ কয়লা হচ্ছে মানে আরো স্বাদ বেড়ে গেছে। যোগানটা যাতে মানুষের তো প্রচুর বিরিয়ানির প্রতি একটা এর জন্য বড় হাঁডি তৈরি হচ্ছে। ছোট হাঁডি আগে করা হতো 40 প্লেট হতো, এখন 90 প্লেট হচ্ছে একটা হাঁডিতে। কাঠে তৈরি করছি, ওই যোগানটা মেকআপ হয়ে যায় বড় হাঁডিতে করলে। কাঠ জোগাড় করছেন? হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গা থেকে হচ্ছে, ওখান থেকে এসে এখানে বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ একেবারে যে গ্যাসের সমস্যা এবং গ্যাসের সমস্যার দরুন তারা যে বিষয়টা করছেন যে কাঠের ব্যবহার করছেন এবং একেবারে কাঠের আছে সেই বিরিয়ানি তৈরি হচ্ছে, এবং যাতে মানুষের কাছে বিরিয়ানির যোগান সঠিকভাবে দেওয়া যায় তার জন্য কিন্তু আর্সেনালে দেখতে পাচ্ছি সেই বিরিয়ানি কাঠে তৈরি হয়ে
একেবারে চলে আসছে স্টোরে এবং এখান থেকে কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাহকের টেবিলে। ক্যামেরা দিব্যেন্দু সিংহের সঙ্গে পার্থপ্রতিম ঘোষ, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।